ہم سب خدا کے حضور روح کی کتاب کو نکالیں گے. روح کی کتاب ایک ایسی کتاب جو نا امیدی کے اندر زندہ امید ہے. ایسی کتاب ہے جو امید کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور اس کتاب کے اندر امید کے سر چشمے کا بھی کنیکشن ہے. اگر ہم اس روح کی کتاب سے ایک آیت اوپر غزال کی کتاب کے اندر آخری باب کی آخری آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا. ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا. روح کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 2 آیتیں لکھا ہے اور ان ہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا بسے. اس مرد کا نام ایلیملک اور اس کی بیوی کا نام نیومی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہرون اور کیلیون تھے. یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے. خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آج کا جو ہمارا مضمون بھی ہے نا امیدی میں زندہ امید. وقت دور ایسا چل رہا تھا، قاضی تھے، لوگ تھے جس کا جو من کرتا تھا وہ ویسا فیصلہ ویسا دور چلا دیتا تھا. انہوں نے اپنی عدالتیں اپنا انتظام لگایا ہوا تھا اور بائبل میں لکھا ہے کہ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا. اب غزال کی کتاب جہاں ختم ہو رہی ہے بڑے غور سے سنیں، وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان دنوں میں بادشاہ نہیں تھا. اور پھر اگلی آیت کے اندر اگلے چیپٹر اگلی کتاب کے اندر جو کنیکشن جڑا ہے روح کا وہ اس لیے جڑا ہے کہ اب بادشاہ کی کہانی شروع ہو رہی ہے. اور یہاں سے ہی آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ یہ اب بادشاہ کے لیے کون سے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے اور کون سا بادشاہ ہے جس کے لیے ہمیں خدا کا کلام بتا رہا ہے. نام کتاب کا روح ہے اور اس میں جو 2 مین کردار ہیں وہ ایک نیومی ہے جو اس کی ساس ہے اور دوسری عزبت روح ہے. اور جیسا آیت میں پڑھا گیا کہ ان دنوں کے اندر جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے ملک کے اندر کیا پڑا جی؟ کیا پڑا؟ کھال پڑا. اور یہ وہ ملک تھا جو بیت لحم کا شہر، بیت لحم کے معنی ہے روٹی کا گھر. اور بڑے غور سے سنیں، یہ بڑے دکھ کی یا
کہہ لیں کہ پریشانی کی بات کہ جب خدا کسی ملک سے کسی قوم سے ناراض ہوتا تھا، اس کے ملک کے رہنے والے باشندوں سے ناراض ہوتا تھا، تو اس ملک پر قحط بھیج دیتا تھا، وہ آسمان کو بند کر دیتا تھا، وہ زمین کو حکم کرتا تھا کہ وہ اپنا حاصل نہ لے، اور پھر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب یہاں پر بیت لحم کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بڑا سخت کال پڑ گیا، زمین نے حاصل دینا بند کر دیا، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے۔ اور پھر اس وقت کے اندر ایک خاص فیملی پر ہمیں لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ فیملی، اب دیکھیں ملک کے اندر تو بہت سے لوگ ہوں گے، بیت لحم کے اندر میں سمجھتا ہوں نہ کرتے بھی اگر کوئی اندازہ نہ سوچ ہو تو کئی ہزاروں کے حساب سے لوگ رہنے والے ہوں گے ایک شہر کے اندر۔ لیکن اب اس بیت لحم کے اندر سے صرف ایک فیملی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ایک فیملی کو سامنے لایا گیا ہے، ایک فیملی کو گواہی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پر اس مرد کا نام علی ملک، یعنی جس کے نام کا مطلب ہے خدا بادشاہ ہے۔ کیا معنی ہے جی؟ خدا بادشاہ۔ اور اس کی بیوی کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ نیومی، ٹھیک ہے؟ اور نیومی کے معنی ہے ڈیلائٹ فل وومن، یعنی خوش شکل عورت، ٹھیک ہے جی، جو خوشی سے بھری ہوئی عورت ہے، یا خوشی جس کا مطلب ہے، یہ اس عورت کے نام کے مطلب تھے۔ اور آگے اس کے جو بچے، لیکن ان کا نام ذرا اچھا نہیں تھا، ان کے معنی بھی اچھے نہیں تھے، اور اس کا نام محلون، یعنی پہلے اس کا معنی ہے بیمار، اور کیلوین جس کا معنی ہے اداسی، اداسی کہہ لیں، بیمار یا ستایا ہوا یا ڈرا ہوا، سہما ہوا، یہ اس نام کے معنی۔ سو پہلی بات، جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو یاد رکھیں خاص کر ہمیں کلام مقدس کا استعمال کرنا چاہیے۔ لوگ موسٹلی انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں، ارد گرد بڑے اچھے لوگوں کے بچوں کے نام ہوتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کے، ہمیں وہ بڑے پسند آ جاتے ہیں، ہم بھی وہ دوسرے مذہب کے دوسرے ناموں کو رکھ لیتے ہیں بنا معنی جانے ہوئے۔ پھر انٹرنیٹ آج کل عام ہے جی، فوراً سے نیٹ نکالا، اتھے ہی کوئی نام پسند آیا، مطلب یہ اتھو گئے کہ ہم بائبل سے کوئی کہانی نہیں پڑھی، کوئی سٹوری نہیں دیکھی کہ کیا اس کی حالت ہے، کیا اس کا لائف سٹائل ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، اور پھر اسی کے ساتھ ہی وہ بچے کو برکت دلوا دی اسی نام کے ساتھ، اور نتیجتاً پھر وہ بچہ ویسی ہی کیفیت کے اندر بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے منہ سے کچھ نکالتے ہیں، یعنی کہ آپ مثال لے لیں، آپ ایک لفظ نکال رہے ہیں، برکت ہو تم پر، تو اس کا مطلب ہے اس پر برکت ہو۔ لیکن اگر اس کے لیے لفظ ہو بیماری ہو تم پر، نام کے معنی کے مطابق، تو وہ یقیناً ویسا ہی عمل میں آئے گا۔ اب یہ خاندان کے ساتھ بڑی ایک عجیب سٹوری ہوتی ہے۔ بیت لحم کے شہر کے اندر ہے، اور بیت لحم سے کوئی یروشلم 5 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب یہ 5 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں گئے، بلکہ ایک دوسرے ملک کے اندر ایک دوسری قوم کے ساتھ ایک دوسری جگہ جا کر بس گئے، اور ایسی قوم جس سے خدا نے نفرت کے ساتھ دھکار دیا تھا، وہ قوم جسے خدا نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہیکل میں نہ آئے، یہ ہیکل کے پاس
گزرے. اور وہ قوم جسے خدا نے استثنا کی کتاب میں واضح طور پر کہا کہ کوئی حرام زادہ 10ویں پشت تک خدا کی ہیکل میں داخل. سو یہ موابیوں کے ملک میں چلے گئے. اور موابی کون ہے؟ اگر دیکھا جائے تو موابی لوط کی بیٹیوں کے وسیلہ سے آئی ہوئی قوم تھی. اور یہاں پر پھر اس کے بعد کیونکہ یہ ایک بری سوچ بری ارادے کے ساتھ قوم برپا ہوئی تھی، اس لیے خدا نے انہیں پسند نہیں کیا، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا، انہیں خدا نے دھتکار دیا. اور پھر بھی خدا کے حضور جب یہ وہاں پر چلے گئے، اب یہاں پر وہاں پر جاتے ہی اس عورت کے ساتھ پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر مر جاتا ہے. اچھا ادو ادو بھی سمجھ نہیں آتی کہ چلو شوہر تو میرا ٹر گیا ہے تو میں اتھو چکا اپنا بوری بستر تے کدھر ہور چلی جاؤں. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ مزید اسی قوم کے اندر 2 لڑکیوں کو بیاہ لاتی ہے. ایک لڑکی جس کا نام عرفہ ہوتا ہے، وہ ایک اس کی بہو ہوتی ہے، اور دوسری جس کا نام روت. اب روت جس کا معنی مطلب بھی دوستی، فرینڈشپ ہے. اب یہ سارا ایک عجیب سا واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا، ان کے خاندان کے اندر ہوا، اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے اور بڑا دلچسپ آگے رنگ بھی لیتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے وہ بیٹے بھی مر جاتے ہیں اور یہ کوئی 10 سال اس ملک کے اندر رہتی ہے، اور جب 10 سال کے کال کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اب اس ملک کے اندر کال ختم ہو گیا ہے، تو یہ کوشش کرتی ہے کہ میں اب اپنے ملک میں واپس جاؤں. اور جب یہ واپس جانے والی ہوتی ہے تو اپنی دونوں بہوؤں کو بلا کر کہتی ہے کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ مر چکے ہیں اور اب میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مزید اولاد ہو. سو اس لیے تم جوان ہو، تم خوبصورت ہو، تم اپنے گھروں میں، اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں واپس چلی جاؤ اور وہاں اپنی بیاہ شادی کرو اور اپنے لوگوں میں رہو. سو ایک بہو جس کا نام عرفہ ہوتی ہے، اب وہ کرتی کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں، دیکھیں. اب وہ آتی ہے، وہ اپنی ساس کو گلے ملتی ہے، اس کا منہ چومتی ہے اور وہ واپس چلی جاتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سنیں. موسٹ آف دا ٹائم، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے، ہر گلے ملنے والا، ہر ہم سے محبت کو ظاہر کرنے والا ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہوتا. وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی کمٹمنٹ میں قائم نہیں رہتا. وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اسے جہاں اپنا پھر پروفٹ نظر آتا ہے، جہاں اسے اپنی برکت یا اپنی ایک کہنے کے لالچ نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر مجھے فائدہ ہے، وہ وہاں پر لوٹ جاتا ہے. تو آج کے دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی خاص یہ سٹوری ہمیں بہت سی مثالیں سکھاتی ہے، بہت سے مکاشفے دیتی ہے. یہ روت، یہ جس کے باو اجداد، یہ وہ قوم جو بت پرستی کرنے والے تھے، ان کے آباء و اجداد یہاں تک کہ جانوروں کی قربانی، انسانوں کی قربانی اور انسانوں کے خون کی بھی پرستش کرتے تھے. یہ اس قدر بت پرست قوم تھی. اور اب وہ عورت عرفہ کو جب سمجھ آ رہا تھا، اپنے لوگ نظر آ رہے تھے، اپنی قربانیاں نظر آ رہی تھی، اپنے دیوتا نظر آ رہے تھے، وہ اپنے دیوتا کے لیے وہ نیومی کو چھوڑ کر وہ چلی. لیکن روت نے کیا کہا؟ ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں اسی پہلے باب کی. روت نے بڑی خاص ایک سٹیٹمنٹ، ایک خاص بات کہی. اگر آپ میں سے کوئی بھی اسے بلند آواز سے پڑھے گا پہلے باب کی 16ویں آیت کو. روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں،
और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी। अच्छा, उसने पहले कहा कि तुम मिन्नत ना रिक्वेस्ट ना कर, यानी कि नयोमी ने उसे बहुत इसरार किया है, बहुत कोशिश की है कि ये छोड़ कर चली जाए, लेकिन वो क्या है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो क्या कहती है, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। बड़ी ये खास बात है, ये खास चीजें हैं। और ये समझे कि इस किताब की ये खास आयतों में से खास आयत, ये कहें कि मरकजी आयत ये है, और ये बड़ा खास अहम नुक्ता है इस कलाम, इस पूरी किताब का। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वो कहनी है मेरे को रहने दी जगह, मन पता नहीं मैं हुण किथे जाना, वापस जानी या पता नहीं उत्थे मन मेरे लोग भी कबूल करते कि नहीं। क्योंकि अब वो अपने आप को एक बदकिस्मत औरत समझ रही थी, वो अपने आप को नाउमीदी के हालत के अंदर बेबस लाचार समझ रही थी। और 20वीं आयत जब आगे हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे वो कहती है कि मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि खुदावन मेरे साथ तलखी से पेश आया है। और मारा का मतलब यही है, तलखी से पेश आना, या सताया हुआ, मुर्दा, मारा हुआ। तो वो मारा कहती है, मुझे कहती मारा कहो। अब वो अपने आप को बदकिस्मत औरत समझ रही है, वो अपने आप को लाचार समझ रही है, नाउमीदी की हालत में आ गई है। वो कह रही है मुझे रहने का पता नहीं, मुझे पता नहीं मैं क्या खाऊंगी, मुझे पता नहीं है मेरे लोग मुझे कबूल करते हैं कि नहीं। आगे क्या करती है, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। लेकिन रूथ की ये स्टेटमेंट, रूथ की ये स्टेटमेंट बड़ी पावरफुल है। रूथ का ये कहना बड़ा पावरफुल है कि जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, और तेरे लोग क्या होंगे, मेरे लोग होंगे, और तेरा खुदा क्या है, मेरा खुदा होगा। पहले उसने ये खास चीजों को गौर करे, उसने अपने पुराने माबूदों की सारी पुरानी इबादतों को, उसकी प्रस्तिश को, उसकी सोच को रद्द किया। ये बड़ी बड़ी बात है। हम अपने पुराने खुदाओं को, अपने पुराने देवताओं को जो हमारे अंदर है, वो किसी किस्म के भी हो सकते हैं, हम उनको कभी मारना नहीं चाहते। बस कहने नहीं होगी ना, चलो दुनिया में जी चलता है। याद रखें, इबादत वाहिद खुदा की, ताल्लुक सिर्फ खुदा के लोगों के साथ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, सिर्फ खुदा के लोगों के साथ। कोई मिक्सचर नहीं, कोई मिलावट नहीं कि चलो मैं साल च कदा चक्कर ला लिया करांगी, इधर भी अपने मां प्यो वाल भी, इत्थे भी जड़ा ना चलो आके नाल थोड़ी कोई दिया बत्ती इत्थे भी कर जाएगी। ऐसा कोई प्लान नहीं उसने रखा, कोई सोच नहीं रखा। उसने कहा जहां तू जाएगी, जहां तू रहेगी, जो तू खाएगी, जो तू पिएगी, मैं कोई हराम चीज नहीं खाऊंगी, मैं कोई इंसानों की खून को नहीं पीऊंगी, मैं कोई ऐसा हराम जानवर, सूर या कुछ भी मैं नहीं खाऊंगी। उसके पीछे वजह क्या थी कि उसने अपने आप को फुली कमिटेड कर दिया, फुली तौर से ज़हन बना लिया कि मैं क्या हूँ, अब इस जगह पर, इस माहौल में, इन लोगों में नहीं रहूंगी, बल्कि मैं जिंदा खुदा के लोगों में रहूंगी और जिंदा खुदा की प्रस्तुति करूंगी। हालेलुया। तो सबसे पहले आपके फैसलों के अंदर आपका दिमाग यूज होता है। आप सोच विचार करते हैं, मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर आप जब फैसला लेते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने ही फायदे को देखकर बुत परस्ती में और आगे ही आगे गुनाह में भर जाते हैं। लेकिन याद रखें अजीजों, जो बात इस किताब से हमें मिल रही है कि ना उम्मीदी में जिंदा उम्मीद। नयोमी ना उम्मीद थी। रूह तो तुम्हें पता है कि आगे होने से माई को कुछ नहीं है,
अब बुढ़ी हो गई है, अब आगे जाके आप जब स्टोरी देखते हैं तो वो उसको कमा कर ला कर दे रही थी और खिला रही थी। उसे पता कि इसके पास कोई बेटा नहीं है, कोई इसके पास जमा पूंजी भी नहीं है, ये 10 साल अपने मुल्क से अपने लोगों से दूर रही है, शायद इसको कोई कर्ज भी ना दे, शायद कोई इसके साथ अच्छा तामन भी ना करे, शायद इसकी जो जमीन जायदाद पुरानी थी वो भी खत्म हो जाए, वो भी किसी ने हड़प ली हो। लेकिन बावजूद उसके उसने नबी का साथ दिया और वो फुली तौर से कमिटेड होकर उसके साथ चले। याद रखिए चर्च, खुदा भी हमसे ऐसी कमिटमेंट चाहता है, पार्ट टाइम नहीं, आर्टिफिशियल मोहब्बत नहीं, वक्ती जफियां, वक्ती पपियां, वक्ती जड़ा है प्यार, वो खुदा को नहीं पसंद। ये खुदा के लिए बात कर, ये खुदा को नहीं पसंद। वो फुल टाइम कमिटमेंट चाहता है, वो फुल टाइम चाहता है कि हम उसके साथ गहरे ताल्लुक में रहें। सो आज ये औरत की कहानी से हमें नजर आती है, क्योंकि मैं अक्सर ये वुमेन्स की स्टोरी बाइबल में से शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह यहूदी माशरे के अंदर, बल्कि हर माशरे के अंदर औरतों को, बहनों को कमजोर समझा जाता है और वो ज्यादा कमजोर दिल की होती है, जल्दी ना उम्मीदी की हालत में चली जाती है, परेशानी ज्यादा जल्दी ले लेती है मर्दों की निस्बत। वो अगरचे भाई मर्द परेशान भी हो लेकिन तो भी वो अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, कुव्वत को अपने अंदर रखते हैं ऐसी कि वो सब हालात को मैनेज कर सके। सो यहाँ पर ये औरत रूथ, अब इसकी लाइफ जो है आगे की थोड़ी सी मजीद चेंज हो जाती है। अब ये आती है, मेहनत करती है और एक शख्स बॉयस नाम का, जिसके हाँ ये काम कर रही है, जिसके खेत में ये काम कर रही है। अब बड़े गौर से सुने, रूथ को तो शायद ये नयोमी को तो शायद ये लगा कि अब हमारे खानदान का नाम जो है वो जमीन पर से मिट गया है। लेकिन सुनिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा बुराई में से भी भलाई पैदा करना चाहता है। अगर बुराई हो भी रही है तो भी खुदा के मंसूबे के अंदर भलाई होगी। और खुदा उस वक्त के अंदर जब नयोमी की लाइफ के अंदर नाउमीदी थी कि हमारे खानदान का नाम जमीन से हट गया है, उसी वक्त के अंदर खुदा ने उसका नाम जमीन पर से तो हटा दिया, पर इस किताबे हयात के अंदर उसका नाम जरूर दर्ज कर दिया। हालेलुया! इस किताब के अंदर उसका नाम जरूर आ गया, उसके खानदान का नाम आ गया, उसकी फैमिली का नाम आ गया। और ऐसा नाम कि जिस लड़की को वो ब्याह कर लाई थी, वही लड़की आगे ऐसी गवाही ठहरी कि उसका नाम यीशु मसीह के नस्बनामे में आ गया। ये बॉयज अगर हम देखें, जब यशवा और कालेब जाते हैं उस मुल्क की जासूसी के लिए, उस मुल्क को देखने के लिए कि वो कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसके बाशिंदे कैसे हैं, तो उस वक्त के अंदर एक औरत होती है राहब। और हम जानते हैं, हमने पिछले दिनों उसके ऊपर बात भी की थी कि राहब जो एक फाशा थी, उसने अपने घर के अंदर स्टे करने को दिया, अपने घर के अंदर रहने को दिया। अब वो औरत भी अगर उसकी स्टोरी को भी देखें तो उसने भी क्या किया, उसने भी अपने लोगों को छोड़ा, अपने बुतों को छोड़ा, अपने लोगों की तरफदारी करना छोड़ दी, बल्कि खुदा के लोगों के साथ जा मिली। और जब वो खुदा के लोगों के साथ जा मिली, उसने फुली कमिटेड होकर उनसे जो वादा किया, उनकी मदद की, उन्हें बचाया, तो खुदा ने भी उसके घराने को बचाया। और सुने, वो राहब की नस्ल से आगे बॉयज था
और बोइस से उबैद पैदा हुआ, उबैद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद के शजरा नस्ब से यहूदा के कबीले खबर यीशु मसीह नासरी पैदा हुआ है। हालेलुया। तो अजीजों, याद रखें, हमारी नाउमीदियां बहुत होंगी, लेकिन खुदा इन नाउमीदियों में हमसे फुली कमिटमेंट चाह रहा है। हमारी परेशानियां बहुत होंगी, लेकिन इन परेशानियों के अंदर खुदा हमसे सच्ची मोहब्बत चाह रहा है। हमारे दुख, रोग, आजमाइशें बहुत हद से ज्यादा होंगी, लेकिन इन सब के अंदर खुदा ये चाहता है कि हम माबूदों के पीछे नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के पीछे आए और उसी की परस्तिश करें। जब आप ये करना शुरू कर लेंगे चर्च, मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह ये रूह की लाइफ के अंदर चेंजिंग होना शुरू हुई, वो नाउमीदी के अंदर थे, गम की हालत के अंदर थे, परेशानी की हालत के अंदर थे, खुदा की कुदरत के वसीला से वो सारी आजमाइशें उनसे वक्त के साथ साथ जाती रही। कुछ वक्त बाद यही रूह जो खेत में काम करती थी, इसकी शादी उसी बोइस के साथ होगी, और फिर खुदा ने उसी शजरा नस्ब को, उसी खानदान को आगे बढ़ाना शुरू किया, और एक ऐसा खानदान, एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह आया है। आमीन। और ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी एक ऑनर की बात मैं समझता हूँ कि हम भी अगर ऐसा कोई बड़ा खादम हमारी फैमिली में से हो, तो हम भी बताते हैं जी कि वो फलाना खादम जड़ा ना, जड़ा सही नामी गिरामी होए थे, ऐसे कहते हो जी साडा रिश्तेदार है, साडा जानते है जी, अपना साडा बच्चा है, कल वाले साडे हत्थ च है, अपना बच्चा साडा। खुदावंद वक्त के साथ साथ जब इज्जत देता है, फिर लोग भी इज्जत करना शुरू कर देता है। सो अजीजों, इस याद बात को, इन चीज़ों को याद रखें। रूत की ये किताब नाउमीदी में जिंदा उम्मीद है। रूत की ये किताब हमें तसल्ली, हमें दलेरी देती है। रूत की ये किताब हमें ये सिखा रही है हमें खुदा के साथ कैसे फुली कमिटेड रहने की जरूरत है, हमें कैसे उससे सच्ची मोहब्बत करनी है, उर्फा की तरह नहीं, हमें सच्ची मोहब्बत करनी है। और फिर नतीजे में क्या होगा, खुदा हमें भी ब्लेस कर देगा, हमें भी अपने जलाल से भर देगा। आमीन। सो आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और बहुत सी बार हम भी ऐसे ही सोचते हैं नयोमी की तरह कि खुदा हमारी दुआओं को, फरियादों को, इल्तिजाओं को नहीं सुन रहा, खुदा हमारे लिए आसमान को नहीं खोल रहा, खुदा हमारे लिए मदद को नहीं भेज रहा। लेकिन खुदा अपने वक्त पर अपनी कुदरत को जाहिर करता है और शरीरों की राह को नाबूद कर देता है। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. दुआ करें, चंद दुआ करें।